नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मार्च 13 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एसत आपण केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे। आज प्रथम खबर 28 बार आसोसिएशन निर्वाचन आसंता 28 तारिख में बार आसोसिएशन कर्मकर्ता निर्वाचन ओएससीबीसी अध्यक्ष सीतांशु मोहन द्विवेदी सूचना देइछंती। राज्य आईनजीवी परिषद सह अनुबंधित 158 आसोसिएशन निर्वाचन हेबो। निर्वाचनी प्रक्रिया को संपूर्ण वीडियोग्राफी करने को परिषद अध्यक्ष निर्देश देइछंती। सकाळ 7:30 रु 3टा जाए हेबो भोट ग्रहण। निर्वाचन में मोट 38,883 जन मत सब्यस्त करेंगे। नवरंगपुर और जटणी बार आसोसिएशन निर्वाचन अन्यादेश जाए स्थगित रही। परवर्ती खबर आज 2 दिनिया गस्तर आसाम जीवे प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना 8.640 कोटी ऊर्ध्व टंका देवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन आसाम गस्तर जाउछंती। सेठारे श्री मोदी विभिन्न विकासमूलक प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करिबार कार्यक्रम रहिछि। अपराह्न कोकराझर प्रधानमंत्री रेल कोच मरामती कारखाना 3टी सेतु एवं बड़ टेरिटोरियल अंचल 3टी नुआ रेल लाइन शुभारंभ करेंगे। यह अवसर में श्री मोदी एक साधारण सभा को उद्बोधन देवे। संध्यारे प्रधानमंत्री गुवाहाटी गस्त कर विभिन्न कार्यक्रम में सामिल हेबे। सेठारे श्री मोदी योग्य चा बगीचा श्रमिकों को जमी पट्टा बंटन करेंगे। एसत 150 मेगावाट विशिष्ट कोपिल जलविद्युत प्रकल्प को प्रधानमंत्री उत्सर्ग करेंगे। यह अवसर में प्राय 10,000 कोटी टंका संबलित विभिन्न विकासमूलक प्रकल्प उद्घाटन सह उत्सर्ग करा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती स्वरूप 9,32 लाख अधिक कृषक मान बैंक खाता को सीधा सड़क 18,640 कोटी अधिक टंका प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री सेठारे एक जनसभा को उद्बोधन देवार कार्यक्रम रही। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती स्वरूप 9,32 लाख अधिक कृषक मान बैंक खाता को सीधा सड़क 18,640 कोटी अधिक टंका प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री सेठारे एक जनसभा को उद्बोधन देवार कार्यक्रम रही। गस्तर प्रथम दिन श्री मोदी गुवाहाटी स्थित राज्य अतिथि भवन में रात्रि यापन करेंगे। गस्तर द्वितीय दिन में प्रधानमंत्री सिलचर जाई 24,205 कोटी टंका संबलित 3टी प्रमुख प्रकल्पर शुभारंभ करेंगे। संध्यारे प्रधानमंत्री आसाम रु कोलकाता गस्त करिबार कार्यसूची रही। परवर्ती खबर आरएन रवि पश्चिम बंगर 22तम राज्यपाल भाव में नेले शपथ। कोलकाता हाईकोर्ट मुख्य विचारपति जस्टिस सुजय पाल कोलकाता स्थित लोकभवन में आरएन रवि को पश्चिम बंगर राज्यपाल भाव में शपथ पाठ कराई। शपथ पाठ पर पूर्वतन आईपीएस अधिकारी आरएन रवि पश्चिम बंगर 22तम राज्यपाल होइछंती। शपथ ग्रहण उत्सव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विधानसभा बाचस्पति विमन बनर्जी, वरिष्ठ मंत्री तथा कोलकाता मेयर फिरहाद मोकी एवं वाम मोर्चा अध्यक्ष विमन बोस प्रमुख उपस्थित रही। यह अवसर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नूतन राज्यपाल एवं तांको धर्मपत्नी को पारंपरिक उत्तरीय दे स्वागत करथिले। शपथ ग्रहण पूर्व सरदार पटेल यूनिटी हॉल रे आरएन रवि को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायतिला। परवर्ती खबर ईरान रे फसिछंती 9,000 भारतीय। गुरुवार दिन एमईए कहिछि जे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर एवं तांको ईरानी प्रतिपक्ष मध्यप्राच्य अशांति उपरे 3 पर्यायर आलोचना करिसंती एवं भारत अभिमुखी जहाजर सुरक्षा संपर्कित प्रसंग उपरे आलोचना होइछि। ईरान रे 9,000 भारतीय नागरिक अछंती जेउ माने ईरान रे थिले किबा अछंती। एई 9,000 भारतीय नागरिकों मध्य छात्र, नाविक, व्यावसायिक व्यक्ति, वृत्तिगत एवं किछि तीर्थयात्री अछंती। अनेक भारतीय नागरिक अधिकांश छात्र देश छाड़ी घर को फेरिछंती। परवर्ती खबर रिलीज हेब 48,000 किलोलीटर किरोसिन। एलपीजी विकल्प भाव में राज्य को दियाजिब 448,000 किलोलीटर किरोसिन। पेट्रोलियम मंत्रालय जुग्म सचिव सुजाता शर्मा सूचना देइछंती। एने ऑर्डर जारी करा जायछि। राज्य को दियाजिब किरोसिन प्रति त्रैमासिक आमे प्राय 1 लाख किलोलीटर आवंटन करिथाउ। आहुरी 48,000 किलोलीटर किरोसिन बंटन करा जिबा पे ऑर्डर रिलीज होइछि। परवर्ती खबर संकट रे डेलीवरी एजेंट को जीविका। मध्यप्राच्य युद्ध प्रभाव में वाणिज्यिक एलपीजी जोगाण बंद कर दिया जायथिबारु होटेल और रेस्टोरेंट गुड़िक भोजन प्रस्तुति बाधा प्राप्त होइछि। ताहा सीधा सड़क भाव में स्विगी, जोमाटो भली प्लाटफर्म पर डेलीवरी एजेंट भाव में कार्य करुथिबा श्रमिक मानक उपरे पड़िछि। सेमानक जीविका प्रति बड़ धरणर विपद सृष्टि होइछि। एही परिप्रेक्षी रे गिग और प्लाटफर्म सेवा कर्मचारी संघ पक्षरु सरकारक ठारु आर्थिक सहायता दाबी करा जायछि। संघ पक्षरु कहा जायछि जे वाणिज्यिक एलपीजी जोगाण बाधा प्राप्त हेबा परे रेस्टोरेंट, ढाबा, क्लाउड किचेन, कैटरिंग सेवा और रास्ता कड़े भोजन बिक्री करथिबा स्टॉल गुड़िक बंद हेबारे लागिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर जमीदर 100% बढ़िबो। राज्यर प्रमुख रियल इस्टेट बजार हेउछि भुवनेश्वर। कोविड महामारी परवर्ती समय एठारे उभय जमी और फ्लैट दर रे अहेतुक वृद्धि घटिछि।
2 BHK ଓ 3 BHK ଫ୍ଲାଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବଢିଛି। ଏଥିସହିତ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦାମର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ବଜାରର ସେହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଧାରା ଏତିକିରେ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ବଜାର ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ଜମି ଦର 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବ ବୋଲି ପ୍ରପର୍ଟି ସଂସ୍ଥା ସ୍କୋୟାର ୟାର୍ଡସ ଆକଳନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ। 2026 ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନେତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶରୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଗାମୀ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବିକେଟିସି ଏହାର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ 45ଟି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶରୁ ନିଷେଧ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ। ଏକାଥରକେ ଏକାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ସମବାୟ ବିଭାଗର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ପ୍ରଶାସକ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସିଓ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମହାନଗର ନିଗମ 5 ପୌରପାଳିକା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 4 ପୌରପାଳିକା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ନୋଟିଫିକେସନ। ଭଞ୍ଜନଗର, ପୋଲସରା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏବଂ ଆସିକା ପୌରପାଳିକା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତା ସହ ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ନୋଟିଫିକେସନ। ଏହି ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ପୌରପାଳିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀକୁ ହରମୁଜ ଜଳପଥ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ଇରାନର ଅନୁମତି। ହରମୁଜ ଜଳପଥ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିପାରିବ। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଇରାନ। ଇରାନଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ୟୁରୋପ ପାଇଁ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇରାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଇରାନ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୁଇପ୍ ଜାରି କଲା କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କଲା ହୁଇପ୍। ଏନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 13ରୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଭଳି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ନ ହେବ ଆମେ ତତ୍ପର ଅଛୁ, କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ। ଏନେଇ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 30 ଜିଲ୍ଲା, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି 10 ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହିଟୱେଭ୍ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଣ୍ଡାମାନ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବାଲି। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବାଲି ରପ୍ତାନୀ ନେଇ ଗୃହରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। 4 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ବାଲି। କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ଯାଉଛି ବାଲି। ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବାଲି ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ଯାଜପୁରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ବାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅଣ୍ଡା ବେପାର ପ୍ରଭାବିତ, ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ ପରେ ଦର ହେଲା ଅଧା। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା କେବେ ଶେଷ ହେବ ତାହାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଛୋଟ ତଥା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଏନସିସି ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ 7 ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 4 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିରଙ୍ଗାକୁ ଅପମାନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା। ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ତିରଙ୍ଗାକୁ ଅପମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ପୁନେର ଶିବାଜୀନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଇନଜୀବୀ ୱାଜିଦ ଖାନ ବିଦକର ଏହି ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ରବିବାର ରାତିରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ମାତିଥିଲା।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବେକରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଗୁଡେଇ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିବା ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଞ୍ଚରେ ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ଥାଇ ଫଟୋ ପୋଜ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ଅପମାନ ହୋଇଥିବା ୱାଜି ଯୁକ୍ତି ବଢାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରାହୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଂକଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଓ ନର୍ଭସ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ନର୍ଭସ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗୃହକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୃହ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଦାନୀ ମାମଲା ଏପଷ୍ଟାଇନ ଯୋଗୁଁ ସେ ନର୍ଭସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ନର୍ଭସ ହୋଇ ଦେଶକୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ତାତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କଲା ତାପମାତ୍ରା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଅଧା ନ ହେଉଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲବଲ କଲାଣି ଖରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ସହର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 40 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପାରଦ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 25ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାରଦ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ 30 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ। ସିଆଇଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସହଭାଗିତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସିଆଇଆଇ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏଲପିଜି ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଆଇଓସିଏଲ, ବିପିସିଏଲ, ଏଚପିସିଏଲ, ରିଲାଏନ୍ସ ଗେଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଏଲପିଜି ବିତରକ ଓ ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍ ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଖାଉଟିମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ତେଲ ପାଇବାରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜାରରେ ଏଲପିଜି କଳାବଜାର ରୋକିବାକୁ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କଳାବଜାର ଖବର ମିଳିଲେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ 50 ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ବାହାଘର। ସମ୍ପର୍କୀୟ କଲେ ଆୟୋଜନ, ସରକାର କରାଇଲେ ବିବାହ। ସାମୂହିକ ବିବାହ କଲେ 110 ବରକନ୍ୟା। ସାମୂହିକ ବିବାହ କଲେ 110 ଜଣ ବରକନ୍ୟା। ଏସବୁ ହୋଇଛି କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ସାମୂହିକ ବିବାହ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ 55 ଯୋଡ଼ା ବରକନ୍ୟା। ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ହୋଇଛି। ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେଲେ ଜନମ ଜନମର ସାଥୀ ହେବାକୁ ଶପଥ ନେଲେ। କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ସାମୂହିକ କନ୍ୟା ବିବାହର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଞ୍ଜାମଠାରେ ସରିବା ପରେ କଟକରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାମୂହିକ କନ୍ୟା ବିବାହ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦିବାସୀ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 6,649 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଜେଟ୍। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ 2024-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷା, ଜୀବିକା ଓ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 6,649 କୋଟି 33 ଲକ୍ଷ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 5,400 କୋଟି ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ଓ 1,249 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।